Hello students, Raman School of Physics or Ponsonto video tule hokoloke swagatom janaisu. Aji ami discussion koribologia point homo. First point hoise Newton's first law of motion. Prothom sutro Newtonor class 10 tomaloke pai ahisa Newtonor prothom sutro jorotar sutro boli koa hoy. Hebu bikhoy ami aji discussion korim. Newtonor prothom sutro mote if a body at rest will remain at rest, and if a body is moving with a constant velocity or uniform velocity will continue to move with that velocity until and unless an external unbalanced force is applied. Mako koisu je roi thoka bostu eta roi thakibo uniform velocity ba constant velocity move kori thoka bostu etai he same velocity te move kori thakibo jetia loike bahiror pora kuno unbalanced force moi apply no koru. If a body at rest will remain at rest, first point. If a body moving with uniform velocity will continue to move with that velocity, second point, until and unless an external unbalanced force is applied, third point. Gotike roi thoka bostu eta hodai roi thakibo aru uniform motion ba uniform velocity goi thoka bostu eta uniform velocity te goi thakibo jetia leke tumi bahiror pora externally unbalanced force eta apply nokora. Eta tono confusion to ahibo je what is unbalanced force mane ki hoy eta saba ei board khon roi ase hoy ne board khone move kora nai kele ta mane ki board khon kono force act kora nai niki obviously force act kori ase gravitational force tolle act kori ase aru gravitational force or jiru reaction force edu upor act kori ase yat bota ase air organ yat kisman force develop hoise ki tothapiu ei board khon loss korise niki nai kora kele loss kora nai karon ei board khon opor jiman force act kori ase tahator resultant value ba total value to hoise 0 tamane yak ki buja gol je এই board khon opor act kori thoka force kini hoise balanced forces aru ebar koisu jodi kiba eta bostur upor jiman bu force act kori ase tahator total force tur value to 0 ulai tele he force gita koa hoy balanced forces aru jodi mo side lorai diu lori goise kele karon moi ya upor jitu force apply korisu yak kuno belek force balance koribo pora nai ta mane ya upor unbalanced force apply hoise kole roi thoka bostu roi thakibo balance force apply hole move nokore kintu unbalanced force apply koile ki hobo move koribole start koribo aru keneke externally ma bahiror pa apply korisu internally bhitor pa podiswa nai hetu hoise Newton's first law of motion. Etia Newton's first law upor ami akoy okman discussion korim eta topic that is inertia mane jorota boli class 9 tomage pohisila inertia mane tomage ki buji po Inertia is a property. Inertia is a property of matter. Jikuno matter property. Inertia is a property of matter by virtue of which it opposes any change in its state of motion. Tamne inertia পদাৰ্থৰ এনেকুৱা এটা property সব পদাৰ্থৰে থাকে এনেকুৱা এটা property যিটো property কাৰণে পদাৰ্থটোৱে নিজৰ state of motion টো change হ'বলে নিদিয়ে state of motion মানে কি ৰৈ থকা বস্তুটো state of motion ৰৈ থকা move কৰি থকা বস্তুটো state টো কি move হৈ থকা হলে হি নিজৰ state টো change কৰিবলৈ নিবিচাৰে হেতুকে কোৱা হয় তোমাৰ inertia যেনেকে আমি এখন গাড়ীত গৈ আছো যেতিয়া আমি গাড়ীখন ৰখাই থোৱা হৈছে আমি বহি আছো বাস এখনত আমি বহি আছো পটকে ড্ৰাইভাৰজনে গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট কৰিলে আমি পিছলে গুচি যাম আমি পিছলে কেলে গুচি যাওঁ কাৰণ গাড়ীখনৰ লগত আমাৰ বডিটোৱে আগবাঢ়িবলৈ নিবিচাৰে আমাৰ বডিটোৰ যিটো ইনাৰ্চিয়া সেই ইনাৰ্চিয়াটো তাক কি কৰে পিছলে লৈ যায় কাৰণ ৰৈ থাকিবলৈ বিচাৰে মুভ কৰিবলৈ নিবিচাৰে এবাৰ যেতিয়া গাড়ীখন যাবলৈ বাছখন যাবলৈ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আমাৰ বডিটোৱে তাৰ লগত তাৰ মোচনটোৰ লগত বাছৰ মোচনটোৰ লগত কি হ'ল এডজাষ্ট হৈ যায় তাৰপিছত যদি কেনেকৈ ড্ৰাইভাৰজনে ব্ৰেক মাৰি গাড়ীখন ৰখাই দিয়ে বা বাছখন ৰখাই দিয়ে তেতিয়া আমি আগলৈ গুচি যাওঁ আমি আগলৈ গুচি যোৱাৰ কাৰণটো হেতুৱে কাৰণ যেতিয়া আমি এডজাষ্ট কৰি ললো বাছখনৰ মোচনৰ লগত বাছখন গৈ আছিল তাৰপিছত ৰখাই দিওঁতে আমাৰ বডিটোৱে বাছখনৰ লগত ৰখিবলৈ নিবিচাৰিলে সেইকাৰণে আগলৈ গুচি যায় ঠিক তেনেকৈ ডাইৰেকশ্যন চেঞ্জ কৰিলে যদি বাছখন লেফটলৈ ঘূৰে আমি ৰাইটলৈ যাম যদি ৰাইটলৈ ঘূৰে আমি লেফটলৈ যাম এইবোৰ ডেট ইজ অলসো বিকজ অফ এই গোটেই কথাখিনি বিকজ অফ ইনাৰ্চিয়া হল তো ইনাৰ্চিয়াৰ গোটেই ডেফিনেশ্যনটো মনত ৰাখিবা it is the property of matter by virtue of which it opposes any change in its state of motion. Etia কথা হল ইম্পৰ্টেন্ট যে ইনাৰ্চিয়া তোমালোকে জুখিবা কেনেকে how will you measure inertia কেনেকে জুখিম তো ইনাৰ্চিয়া জুখিবৰ কাৰণে আমি এটাই পইণ্ট ক'ব পাৰো মই তোমালোকক that is
মাছ ইজ দ্য মেজাৰ অফ ইনাৰ্চিয়া ভৰ হৈছে জড়তাৰ জোখাৰ মাপ তাৰমানে তোমালোকে যিটো বস্তুৰ মাছ বেছি তাৰ ইনাৰ্চিয়া বেছি বুলি ক'ব পাৰিবা যাৰ ভৰ বেছি তাৰ জড়তা বেছি যিবোৰ বস্তুৰ মাছ বেছি তাৰ ইনাৰ্চিয়া বেছি তাৰমানে গধুৰ বস্তু এটা ইনাৰ্চিয়া বেছি মাছ থকা বস্তু এটা ইনাৰ্চিয়া বেছি কম মাছ থকা বস্তু এটা ইনাৰ্চিয়া কম তো আমরা ক'লো যে মাছ ইজ দ্য মেজাৰ অফ ইনাৰ্চিয়া তাৰ মানে যিবোৰ বস্তুৰ মাছ বেছি তাহাঁতৰ ইনাৰ্চিয়াটো বেছি তো যিটো মাছ মানে ডাঙৰ বস্তু এটা মাছ বেছি নে এক্সাম্পল ক'বলৈ গ'লে যে ইয়াৰ মাছটো বেছি গতিকে ইয়াৰ ইনাৰ্চিয়াটো কি হ'ব বেছি হ'ব ইয়াৰ মাছটো কম্পেৰিটিভলি কম গতিকে ইয়াতকৈ ইনাৰ্চিয়াটো কম হ'ব ঠিক তেনেকৈ শকত মানুহ এজনৰ হয়তো ক'বলৈ গ'লে এলাহৰ নিচিনা বুলি ক'ব পাৰা শকত মানুহ এজনৰ হয়তো এলাহটো অকণ বেছি হ'ব কাৰণ বডিত মাছটো বেছি ক্ষীণ মানুহ এজনৰ এলাহটো কম গতিকে ইনাৰ্চিয়াটো কম কেলে তেওঁৰ বডিত মাছটো কম হ'ব পাৰে লোহাৰ বল এটা ইনাৰ্চিয়াটো বেছি হ'ব কিন্তু প্লাষ্টিকৰ বল এটা ইনাৰ্চিয়াটো কম হ'ব তো এটা কথা মনত ৰাখিবা মাছ ইজ দ্য মেজাৰ অফ ইনাৰ্চিয়াক মাছেৰে জুখিব পাৰি এইটোৱে হৈছে আৰু এটা কথা যে সেই আমি গম পাওঁ যে নিউটনৰ যিটো প্ৰথম সূত্ৰ এইটোত কোৱা হয় ল অফ ইনাৰ্চিয়া বা জড়তাৰ সূত্ৰ ল অফ ইনাৰ্চিয়া বুলি এইকাৰণে কোৱা হয় কাৰণ ভালকৈ যদি মন কৰা নিউটনৰ ফাৰ্ষ্ট লতে কি কয় ৰৈ থকা বস্তু এটা ৰৈ থাকিব আৰু মুভ কৰি ইউনিফৰ্ম ভেলচিটি মুভ কৰি থকা বস্তু এটা ইউনিফৰ্ম ভেলচিটি মুভ কৰি থাকিব যেতিয়ালৈকে কোনো বাহ্যিক বল প্ৰয়োগ নকৰা ঠিক তেনেকৈ জড়তাৰ ক্ষেত্ৰত কথাটো একেই নহয় জানো জড়তাই কি কয় এইটো এটা প্ৰপাৰ্টি বস্তুৰ যিটোৰ কাৰণে বস্তুটোৱে নিজৰ ষ্টেট অফ মোশ্যনটো চেঞ্জ হ'বলৈ নিদিয়ে তাৰমানে ৰৈ থকা বস্তু ৰৈ থাকিব মুভ কৰি থকা বস্তুটো ইউনিফৰ্ম ভেলচিটিত মুভ কৰি থাকিব গতিকে কথাটো একেটাই হৈ গ'ল সেইকাৰণে কোৱা হয় নিউটন ফাৰ্ষ্ট লটোক ল অফ ইনাৰ্চিয়া বুলি নিউটনৰ ছেকেণ্ড লটো পঢ়াৰ আগতে আমি এটা টপিক পইণ্ট পঢ়িব লাগিব বা এটা আমি কোৱান্টিটিৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব ডেট ইজ মমেণ্টাম ক্লাছ 9ত তোমালোকে এইটো ভৰবেগ বুলি পঢ়িছিলা মই ক'ব লৈছোঁ তোমালোকক মমেণ্টাম মানে ভৰবেগ মমেণ্টাম মানে হৈছে তোমালোকৰ ভৰবেগ এতিয়া মমেণ্টাম বুলি ক'লে মানে কি বুজি পোৱা যে আমি জানো যে ভৰবেগ তাৰমানে ভৰ আৰু বেগৰ পূৰণফল তাৰমানে মানে ক'ব পাৰোঁ তোমালোকক মমেণ্টাম ইকুৱেল টু ভৰ মানে কি মাছ ইনটু ভেলচিটি momentum মানে mass into velocity the product of mass and velocity is called momentum mass আৰু ভৰ আৰু বেগৰ পূৰণফলই হৈছে momentum বা ভৰবেগ আমি ইয়াক p ডিনোট কৰো স্মল p ডিনোট কৰা হয় আৰু মাছটো আমি স্মল m ডিনোট কৰিব পাৰো আৰু ভেলচিটি আমি কি ডিনোট কৰিব পাৰো v ডিনোট কৰিব পাৰো p = mv হৈছে এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা মোমেন্টামৰ বিষয়ে যে পঢ়ি আছো মোমেন্টামৰ এসআই ইউনিটটো আমি ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ উলিয়াই ল'ব পাৰিম কাৰণ মাছৰ এসআই ইউনিট আমি জানো মাছৰ এসআই ইউনিট কিমান আমাৰ মাছৰ এসআই ইউনিট আমাৰ কিমান মাছৰ এসআই ইউনিট হৈছে আমাৰ কেজি আৰু ভেলচিটি মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড আমি উলিয়াইছিলো কেজি মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড তাৰ মানে মোমেন্টামৰ এসআই ইউনিট হলে কি বুলি ক'ব লাগিব কেজি মাছৰ কাৰণে আৰু ভেলচিটিৰ কাৰণে কেজি মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড মিলাই কেজি মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড okay that is momentum mass আৰু velocity পূৰণফল ভৰ আৰু বেগৰ পূৰণফলকে momentum বুলি আমি কওঁ এতিয়া আমি লাহেকৈ আহো নিউটন সেকেন্ড ল নিউটনৰ দ্বিতীয় সূত্ৰটোৰ ওপৰত যেতিয়া নিউটনৰ দ্বিতীয় সূত্ৰটোৰ বিষয়ে আমি পঢ়িবলৈ লৈছো নিউটনৰ দ্বিতীয় সূত্ৰটো পঢ়োতে আমি momentumটো পঢ়াই ললো তোমালোকে মন কৰিলা যে সেকেন্ড ল অফ মোশনলৈ যাওঁতে momentumটো আগতেকে পঢ়াই লৈছো কেলে কাৰণ সেকেন্ড ল অফ মোশনটো momentumৰ লগত কিবা এটা ৰিলেচন আছে আৰু সেই থকাৰ বাবে মই পঢ়ালো এতিয়া সেকেন্ড ল অফ মোশনটো আমাক কি কয় the rate of change of momentum তাৰমানে change in momentum with respect to time সময় সাপেক্ষে ভৰবেগৰ পৰিৱৰ্তন the rate of change of momentum is directly proportional to applied force and the change takes place in the direction of applied force আকৌ এবাৰ কৈছো বুজাই দিছো যে the rate of change of momentum is directly proportional to applied force তাৰমানে momentum যেটো ৰেটত চেঞ্জ হ'ব with respect to time সময় সাপেক্ষে momentumটো যেটো ৰেটত চেঞ্জ হ'ব they will be directly proportional সমানুপাতিক কাৰ হৈতে যিমান তুমি ফোৰ্স এপ্লাই কৰিবা হিমানেই momentum চেঞ্জ হ'ব যিমান ফোৰ্স এপ্লাই কৰিবা হিমান ৰেটতে momentum চেঞ্জ হ'ব আকৌ কৈছে at the change takes place in the direction of applied force momentumৰ যেটো চেঞ্জ হ'ব চেঞ্জটো কোনটো ডাইৰেকচনত হ'ব that will be depend upon the direction of force তুমি যিপনে force apply কৰিবা force হেতু momentum হেতু direction তে change
হ'ব যদি মই এইটো ডাইৰেকশ্যনত ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰিছোঁ মোমেণ্টামো এইটো ডাইৰেকশ্যনতে চেঞ্জ হ'ব গতিকে আকৌ এবাৰ কৰিছোঁ মই ৰাখিবা দ্য ৰেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেণ্টাম ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু এপ্লাইড ফ'ৰ্চ এণ্ড দ্য চেঞ্জ টেক্স প্লেচ ইন দ্য ডাইৰেকশ্যন অফ এপ্লাইড ফ'ৰ্চ হৈছে এতিয়া ছেকেণ্ড ল অফ মোশ্যনে আমাক কি ক'লে যে কি ক'লো যে ফ'ৰ্চ ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু rate of change of momentum হয় নে এতিয়া rate of change of momentum মই তোমাক কৈছিলো কি হ'ব change in momentum with respect to time change in momentum with respect to time গতিকে চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম মানে কি আকৌ তোমাক ক'ব পাৰিবা এটা চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম মানে কি মোমেন্টাম চেঞ্জ হৈছে কি হৈছে ইনিশিয়াল টু ফাইনেল ফাইনেল মোমেন্টাম মাইনাস ইনিশিয়াল মোমেন্টাম ফাইনেল মাইনাস ইনিশিয়াল হেতু চেঞ্জ নহয় জানো এটা আমি কি কৰিব পাৰিম ফাইনেল মোমেন্টাম মাইনাস ইনিশিয়াল মোমেন্টাম সেটো এতিয়া ফ'ৰ্চটো আমি এক বুলি ডিনোট কৰি দিব পাৰোঁ হয়নে তো ফাইনেল মোমেন্টামটো কি কৰিব পাৰি মোমেন্টাম মানে মাছ ইনটু ভেল'চিটি ফাইনেল মোমেন্টাম মানে মাছ ইনটু ফাইনেল ভেল'চিটি ফাইনেল ভেল'চিটি আমি কি ডিনোট কৰোঁ ভি ডিনোট কৰোঁ এম ভি আৰু ইনিশিয়াল মোমেন্টামটো কেনেকৈ কৰিম মাছ ইনটু ইনিশিয়াল ভেল'চিটি মাছ ইনটু ইনিশিয়াল ভেল'চিটি কিমান ইউ ইউটোক আমি কওঁ প্ৰাৰম্ভিক বেগ হয় নাই এম ভি মাইনাছ এম ইউ আৰু টাইমটোক আমি কি বুলি ডিনোট কৰোঁ টি বুলি আমি ডিনোট কৰি দিম এতিয়া যদি ইয়াৰ পৰা মই কিবা কমন ল পৰা যায় নি বাৰু যদি মই কমন ল কি হ'ব ভি মাইনাছ ইউ বাই টি এইটো দেখিবা মনত পৰিছে নেকি ভি মাইনাছ ইউ বাই টি ভিটো হৈছে অন্তিম বেগ মাইনাছ প্ৰাৰম্ভিক বেগ মাইনাছ ৰেট অফ চেঞ্জ অফ ভেল'চিটি বুলি মই ক'ব পাৰোঁ ভি মাইনাছ ইউ তাৰমানে ৰেট চেঞ্জ ইন ভেল'চিটি বাই টি তাৰমানে ৰেট অফ চেঞ্জ অফ ভেল'চিটি মানে কি সময় সাপেক্ষে দুটি পৰিৱৰ্তন হ'লে কি হয় এইটো এচিলাৰেশ্যন বা ত্বৰণ হয় গতিকে আমি ইয়াত এইটো কি বুলি ক'ব পাৰোঁ ভি মাইনাছ ইউ বাই টিটোক এ বুলি ক'ব পাৰোঁ এফ ইজ প্ৰপৰ্চনেল টু মাছ ইনটু এচিলাৰেশ্যন ভি মাইনাছ ইউ বাই টি মানে কি এ হয়নে এতিয়া মই যদি প্ৰপৰ্চনেলিটি চিম্বলটো উঠাবলৈ যাওঁ উঠাবলৈ হ'লে মই কি দিব লাগিব এটা কনষ্টেণ্ট দিব লাগিব ধৰি লওক মই কনষ্টেণ্টটো দিছোঁ এফ ইজ কে এম এ এতিয়া কনষ্টেণ্টৰ ভেলুটো পোৱা গৈছে 1 গতিকে কনষ্টেণ্টৰ ভেলুটো আমি যদি 1 পুট কৰি দিলে f ইকুৱেল টু কিমান হ'ব f ইকুৱেল টু m a যদি মই k ভেলুটো 1 পুট কৰি দিওঁ f ইজ ইকুৱেল টু m দ্যাট ইজ দ্য ৰিজাল্ট অফ নিউটনছ সেকেন্ড ল অফ মোশন বহুতে যেতিয়া নিউটনৰ সেকেন্ড লটো এইটো তোমালোকে চিনি পাবা কাৰণ বহুতে নিউটনৰ সেকেন্ড লটোৰ কথা কওঁতেই এটা কৈলে যে f ইজ ইকুৱেল টু m a একচুৱেলি f ইকুৱেল টু m a টো নিউটনৰ সেকেন্ড লৰ এই ৰিজাল্ট কিন্তু একচুৱেলি ৰেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু ইট উইথ ৰেসপেক্ট টু মোমেন্টাম আমি কথাটো ক'ব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া বিয়াৰ ৰিজাল্ট উলিয়ালো নিউটনৰ সেকেন্ড লৰ সেইটো কি হ'ল f ইকুৱেল টু ma এতিয়া f ইকুৱেল টু ma এর ওপৰত আমি কিছুমান বস্তু চাওঁ f ইকুৱেল টু ma কি পালো ৰিজাল্টটো f ইকুৱেল টু m a ফ'ৰ্চ ইকুৱেল টু মাছ ইনটু এচিলাৰেশ্যন এতিয়া তোমালোকে যদি ফ'ৰ্চৰ SI ইউনিটটো উলিয়াবলৈ যায় SI ইউনিট কাৰ আমি কাম উলিয়াম ফ'ৰ্চৰ যদি ফ'ৰ্চৰ SI ইউনিটটো উলিয়াম আমি কি পাম মাছৰ SI ইউনিট কিমান আমি জানো কেজি এচিলাৰেশ্যনৰ SI ইউনিটটো কিমান মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কয়াৰ তো কিমান হ'ল কেজি মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কয়াৰ তো ফ'ৰ্চৰ SI ইউনিটটো হৈছে কেজি মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কয়াৰ কিন্তু ইমানখিনি কষ্ট নিউটনে কৰিলে গতিকে নিউটনক প্ৰতি সন্মান জনাই এই কেজি মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডকে আমি কি বুলি কওঁ নিউটন তো ফ'ৰ্চৰ ইউনিটটো তোমালোকে কেজি মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কয়াৰ ক'লেও ভুল নহয় নিউটন ক'লেও ভুল নহয় হল আমি নিউটন মানে কেজি মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কয়াৰ That is all about Newton's second law of motion. Next, our third law, Newton's third law. It we jano third law. Newton's third law to বহুতৰে মনত থাকে কি হয় কোনোবাই কয় বোলে মোক যদি কোনোবাই ঘুষা মাৰে তাকো মই খুদাই নেৰো তাকো ঘুষাটো মাৰিম হয়নে নাই তেনেকুৱা নহয় কথাটো Third law of motion to ki every action has its equal and opposite reaction. Jesse karni besi bhani type of kotha tar mane
যদি মই ক'ৰবাত ফ'ৰ্চ এটা এপ্লাই কৰোঁ তাৰ ৰিয়েকশ্যন একশ্যন মানে হৈছে ফ'ৰ্চ এভৰি একশ্যন হেজ ইজ ইকুৱেলেণ্ট অপজিট ৰিয়েকশ্যন একশ্যন মানে ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰা হৈছে ৰিয়েকশ্যন মানে তাৰ যিটো অপজিট ডাইৰেকশ্যনত ফ'ৰ্চ আহিছে তো প্ৰতিটো ফ'ৰ্চৰে তাৰ সমান আৰু বিপৰীতমুখী প্ৰতিক্ৰিয়া মানে অপজিট ফ'ৰ্চ এটা থাকিব এতিয়া এই বৰ্ডখন যদি মই খোজাই মই দুখ পাম হয়নে কিয় দুখ পাইছোঁ মই যিমান জোৰছে খোজা মাৰি সিমান জোৰছে মই দুখ পাম কিন্তু কেলৈ হৈছে কাৰণ মই যিমান জোৰে ইয়াত ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰিছোঁ বৰ্ডখনো মোৰ ওপৰত সিমানেই জোৰত এটা অপজিট ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰিছে তাৰমানে এভৰি একশ্যন মই য'তে একশ্যন নকৰোঁগৈ তাৰ ৰিয়েকশ্যন ফ'ৰ্চ থাকিব এইটো মনত ৰাখি থোৱা তুমি একশ্যন কৰিলে তাৰ ৰিয়েকশ্যন ফ'ৰ্চ থাকিবই আৰু ৰিয়েকশ্যন ফ'ৰ্চটো তোমাৰ একশ্যনৰ ইকুৱেল হ'ব খালি ডাইৰেকশ্যনটো কি হ'ব অপজিট মই যদি এইপিনে এপ্লাই কৰিছোঁ টুৱাৰ্ডছ দ্য বৰ্ডখনে কোনপিনে এপ্লাই কৰিছে বৰ্ডখনৰ পৰা বাহিৰলৈ গতিকে সেইটো মনত ৰাখিবা এতিয়া বেচিকেলি যে এভৰি একশ্যন হেজ ইজ ইকুৱেলেণ্ট অপজিট ৰিয়েকশ্যন মই য'তেই ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰিম প্ৰতিটো ফ'ৰ্চৰে ৰিয়েকশ্যন ফ'ৰ্চ থাকিবই তুমি যেনেকুৱা ফ'ৰ্চ এপ্লাই নকৰা ৰিয়েকশ্যন ফ'ৰ্চ সদায় তাৰ থাকিবই হ'ল এইটাই হৈছে তোমাৰ নিউটন লজ অফ মোশ্যন বেচিক্স একদম বেচিক্স এতিয়া কথাটো হ'ল কি আমি এতিয়ালৈকে 5টা বা 6টা লেকচাৰ কৰিলোঁ যে মই ভাবিছোঁ যে অকল আমি চিলেবাছৰ লগতে নাথাকি আৰু কিছুমান কথা তোমালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰোঁ গতিকে আমি আজি এটা টপিকত ডিছকাছ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ডেট ইজ ঘোষ্ট এক্সিষ্টেঞ্চ অফ ঘোষ্ট ভূতৰ ৰহস্য কি ভূত আছেনে নাই কোনে ক'ত দেখিলে সেইখিনি বিষয়ে এতিয়া কথা পাতোঁ এতিয়া ভূতৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে মই নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনিয়ে প্ৰথমতে শ্বেয়াৰ কৰিম যি দুই এটা মই মোৰ লগত হৈছে ভূতৰ ঘটনা বুলি একজেক্টলি মই ক'ব নোৱাৰোঁ মোৰ লগত ধৰি লোৱা যে সৰুতে আইতাহঁতে ককাহঁতে কৈছিলে যে শুন বোপাহঁত তহঁতি গছৰ তললৈ নাযাবি বা তই বৰগছৰ তললৈ নাযাবি বৰগছৰ তলত ভূত ওলাব ভূতে ধৰিব বা তেনেকুৱা কিছুমান উদাহৰণো দিছিলে যে আমুকখন গাঁৱত এনেকৈ মানুহ এজন গছৰ তলত ভূতে মাৰিলে বা কাৰোবাৰ গা বেয়া হ'ল বা কোনোবা বলিয়া হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমান কোৱা হৈছিলে এতিয়া আমি যদি একজেক্টলি সেইটো কথা চাবলৈ যাওঁ আমি সকলোৱে গম পাওঁ যে গছে ফটোচিন্থেচিছ বা সালোক সংশ্লেষণ যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াই খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে এই খাদ্য বস্তু প্ৰস্তুত কৰোঁতে গছে এটমস্ফিয়াৰৰ পৰা কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো এবজৰ্ভ কৰে আৰু অক্সিজেনটো ৰিলিজ কৰে সেইটো আমি চবেই জানো ইয়াত হয়তো আমি আৰু এটা কথা জানো যে গছে ৰাতি যেতিয়া সূৰ্য নাথাকে সূৰ্যৰ পোহৰ নাথাকে সালোক সংশ্লেষণ নহয় তেতিয়া গছে যিটো গ্লুক'জ প্ৰডিউচ কৰে দিনত খাদ্য মানে গছে গ্লুক'জ প্ৰডিউচ কৰে সেই গ্লুক'জটো ভাঙে মেটাবলিজিম বুলি কোৱা হয় যিটো প্ৰচেছ মেটাবলিজিমত গ্লুক'জটো ভাঙে সেই খাদ্যখিনি ইউজ কৰে এই যে গ্লুক'জ ভঙাৰ যিটো মেটাবলিজিম বুলি মই কথাটো কৈছোঁ সেই প্ৰক্ৰিয়াটোত গছক বহু পৰিমাণে অক্সিজেন দৰকাৰ হয় সেইকাৰণে ৰাতি গছে এটমস্ফিয়াৰৰ পৰা অক্সিজেনটো এবজৰ্ভ কৰে আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো ৰিলিজ কৰে উল্টা কাম কৰে আজি বৰগছৰ কথা আহঁত গছ ডাঙৰ ডাঙৰ গছবোৰত কি হয় তোমাৰ মেটাবলিজিমটো বেছি ফাষ্ট হয় আৰু অক্সিজেনটো বেছিকৈ এবজৰ্ভ কৰে আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বেছিকৈ ৰিলিজ কৰে তাৰমানে গছৰ আশে পাশে এৰিয়াটোত অক্সিজেনৰ কনচেনট্ৰেশ্যনটো কমি যায় সেইবাবে শুই থাকোঁতে মানুহে কেতিয়াবা গম নাপায় হয়তো মানুহ মৰিবও পাৰে বা অসুখো হ'ব পাৰে তো গতিকে আমি প্ৰথম কথাটো গম পালোঁ যে বৰগছৰ তলত থকা ভূতটো হৈছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড নেক্সট মই শুনা ভূতটো হৈছে মই লাইফত এবাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছিলোঁ এইটো সেইটো খেতৰ ভূত নে কিবা বুলি কোৱা হয় কিছুমান গাঁও এৰিয়াত বেলেগ ঠাই ভেদে নামটো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে এইটো ভূতে কি কৰে ৰাতি শুই থাকোঁতে আহি পিনে আমাৰ গাঁৱৰ ওপৰত বহি দিয়ে আমি দেখা নাপালেও আমাৰ গাঁৱৰ ওপৰত বহি দিয়ে আৰু আমাক বডিবোৰ লৰচৰ কৰিব নোৱাৰা হৈ এনেকুৱা এটা অৱস্থা আহি পৰে বিৰাট ভয় লগা এটা চিটুৱেশ্যন মই নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছোঁ এবাৰ মই সেইকাৰণে কৈছোঁ বিৰাট ভয় লগা এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিৰাট ভয় সোমায় এইটো এই বস্তুটোত হয় কিয় যে আমি জানো যে আমাৰ গোটেই বডিৰ যিটো মাছলছখিনিৰ যিটো মুভমেণ্ট সেইটো আমাৰ গোটেই নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমে কণ্ট্ৰল কৰি থাকে থ্ৰু ব্ৰেইনে কণ্ট্ৰল কৰি থাকে থ্ৰু নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম যেতিয়া ৰাতি আমি শুই থাকোঁ সেই যিখিনি যিখিনি মুভমেণ্ট সেইখিনি ৰেষ্ট পজিশ্যনত থাকে আৰু ব্ৰেইনটো ৰেষ্ট পজিশ্যনত থাকে কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় ব্ৰেইনটো ৰাতি সপোন দেখি থাকে ৰাতি মানুহে সপোন দেখি কিবা কিবি সপোনত হয়তো হাত ভৰি লৰচৰ কৰিব পাৰে কিছুমান মানুহে সেইটো ইউজুৱেল কথা ভয় লাগিবলগীয়া কথা নহয় কিন্তু কি হয় কেতিয়াবা ব্ৰেইনটোৱে হাৰ পাই যায় কিন্তু আমাৰ মাছলখিনিয়ে হাৰ নাপায় তো সেই ব্ৰেইনটো যে হাৰ পাইছে ব্ৰেইনটো হাৰ পোৱাৰ লগে লগে আমি ৰাতি হাৰ পালোঁ কিন্তু মাছলখিনি হাৰ পোৱা নাই গতিকে আমি ছিগনেল পঠিয়ালেও আমাৰ মাছলখিনি মুভমেণ্ট নকৰে সেইটো 20-30 ছেকেণ্ডছমানৰ ভিতৰত অল অ'কে হৈ যায় কিন্তু এই 20-30 ছেকেণ্ড সময়খিনি বিৰাট ভয় লগা মইতো এইকাৰণে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ খেতৰ পৰা কিবা বুলি কোনো ধৰণৰ ভূত নহয় এইটো একচুৱেলি
এই বস্তু কেলে হয় মানুহৰ ষ্ট্ৰেছৰ কাৰণে হ'ব পাৰে বা উইকনেছৰ কাৰণে হ'ব পাৰে টোপনিটো ঠিক নহ'লে হ'ব পাৰে ব্ৰেইনটো বেছিকৈ মানুহে যেতিয়া ইউজ কৰি থাকিব এক্সামৰ টাইমত বা কিবা টাইম এটাত তেতিয়া এনেকুৱা প্ৰব্লেম এটা ষ্ট্ৰেছটো আহিব পাৰে সেই ষ্ট্ৰেছত সেই সময়ত একো পেনিক কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই যে তুমি গম পাইছা যে মোৰ অলপ মাচল এইটো প্ৰব্লেম হৈছে মোৰ লৰচৰ কৰিব পৰা নাই বুকুখন গধুৰ নিচিনা লাগিব পাৰে কিন্তু বেছি ভয় খাবলগীয়া একো নহয় তুমি জাষ্ট অলপ কাম হ'বা অট'মেটিকেলি সেই বস্তুটো ঠিক হৈ যাব গতিকে এইটো কোনো ভূত নহয় এইটোতো যদি ভূতৰ নাম ল'বলগীয়া হয় এইটো হৈছে ষ্ট্ৰেছ বা আমাৰ উইকনেছ আগৰ দুটা মই মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰাই ক'লোঁ নেক্সট আৰু কিছুমান বস্তু মই ফিল কৰিছোঁ যে মিছএলিনিয়াছ কেছেছ হ'ব পাৰে এইটো ক'ব পাৰা যে ভয়ে ভূত বুলি কেলৈ কৈছোঁ কাৰণ এইটো ভূত আমাৰ মাইণ্ডে নিজে ক্ৰিয়েট কৰে ইণ্টাৰপ্ৰিট কৰে মাইণ্ডে যেনেকুৱা ধৰি লোৱা যে এসোপামান ধোঁৱা গৈ আছে ফগ কিছুমান গৈ আছে তাৰ মাজতে তুমি এটা আকাৰ বা কিবা এটা শ্বেপ তুমি ইমাজিন কৰিছা আৰু অকণমান দেৰি চাই থাকিলে সেই শ্বেপটো তুমি তাতে দেখা পাবা কথাটো ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ তাত তুমি এনেকুৱা ক'ৰবাত কোনোবা মূৰ্তি আৰু তুমি কনষ্টেণ্টলি চাই থাকা দেখিবা তুমি যে এজিউম কৰা যে এটা চকুটো মেলি দিব কৰি চাব পাৰা চকুটো মেলি দিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা সেইটো ভূত নহয় সেইটো আমাৰ মাইণ্ডটোৱে কি আমি ভাবিছোঁ সেই বস্তুটোকে হৈ যায় ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আৰু এইবোৰ বেছি হয় যেতিয়া আমি অকলে থাকিলে বতাহ দৰজাৰ চাউণ্ড হ'ব পাৰে গছৰ পাতৰ চাউণ্ড হ'ব পাৰে এইবোৰক আমি যেনেদৰে ভাবি ল'ম আমি তেনেকুৱা বস্তুৱে কিছুমান আমি হয়তো মাইণ্ডে ভবাৰ কাৰণে আমি দেখা পাবও পাৰোঁ গতিকে এইটো কোনো ধৰণৰ ভূত নহয় এইটো হৈছে ভয়ে ভূত তো মই তোমালোকক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ মই মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা বা মই যিখিনি বস্তু মই নিজে অবজাৰ্ভ কৰিছোঁ তাৰ ফালৰ পৰা মই যিবোৰ গম পাইছোঁ ঘোষ্ট ডাজ নট এক্সিষ্ট কোনো ধৰণৰ ঘোষ্ট এক্সিষ্ট নকৰে গতিকে তোমালোকৰ হয়তো এক্সপিৰিয়েঞ্চ বেলেগ হ'ব পাৰে তোমালোকে কিছুমান এনেকুৱা ইনচিডেণ্ট পাবও পাৰা লাইফত সেইখিনি মোলৈ কমেণ্ট কৰিবা সেইখিনিৰ যিটো ইনচাইড ষ্টৰি সেইটো মই ছায়েন্সৰ ফালৰ পৰা ডেছক্ৰাইব কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম তোমালোকেও নিজে আনচাৰ বিচাৰিবা পালে মানে মোক জনাবা কমেণ্ট কৰিবা লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা আকৌ লগ পাম থেংক ইউ